बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा आयत नंबर 144। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नारि वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाह फ़उलाइका मअल मुअमिनीन व सौफ़ युअतिल्लाहुल मुअमिनीना अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना, तासु मनी से काफ़िरानु लरा, ला तत्तखिज़ु, तासु मनी से अल काफ़िरीना, कुफ़ारु लरा, औलिया दोस्तान, मिन दूनिल मुअमिनीन, मा सिवा द मोमिनानु ना, अतुरीदूना, आया तासु ख़ुख़वई, अन तजअलू, कि तासु उगर्ज़वई, लिल्लाहि अल्लाह लरा, अलैकुम पख़्पल ज़ान बानी, सुल्तानम मुबीना, सुल्तानन हुज्जत, सुल्तानन दलील, मुबीनन वाज़िहा। इन्नल मुनाफ़िक़ीन, बेशक मुनाफ़िक़ान, फ़िद्दरकिल अस्फ़ली, फ़िद्दरकि पा तबक़ा की बई, अल अस्फ़ली द टूल न लांदी, मिनन नारि द और, वलन तजिद तब उनमुमी लहुम ददी मुनाफ़िक़ान दफ़ार नसीरन सुक मददगार, इल्लल्लज़ीन मगर हा कसान ताबू कि तौबे विस्ता व अस्लहू ख़पल अमल दुरुस्त को व अतसमू और मंगुल व लगौल बिल्लाहि फ़ अल्लाह बांदी व अख़लसू और खालिस को दीनहुम ख़पल इबादत लिल्लाहि खालिस अल्लाह लरा व अख़लसू खालिस दीनहुम ख़पल इबादत लिल्लाहि अल्लाह लरा फ़उलाइका पज़दा खलक मअल मुअमिनीना द मोमिनानु सरबई व सौफ़ा और ज़रदा युअतिल्लाहु और बकी अल्लाह अल मुअमिनीन मोमिनानु ता अजरन अज़ीमा लुई अजर मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम अल्लाह बस के इस्ताज़ु पा अज़ाब बानी मा यफ़अलु सब के अल्लाह अल्लाह जल्ल शानुहु बिअज़ाबिकुम इस्ताज़ु पा अज़ाब इन शकरतुम ताज़ शुक्रिया अदा कला व आमनतुम व ईमान मरड़ू व कान अल्लाह दे अल्लाह शाकिरन शुक्रिया क़ब्ल उनके अलीमन पोया। दे आयतुन मुबारकों के अल्लाह जल्ल शानुहु द मुनाफ़िक़ानु सज़ा ज़िक्र कई और मोमिनानु ता दावई ची दा मुनाफ़िक़ान ख़पल दोस्तान में जोड़वई और द्रेम ची द मुनाफ़क़त ना तौबा इस्तल और सही मोमिन के दिल दागी तरीक़ा अल्लाह जल्ल शानु खई। आखिर के अल्लाह जल्ल शानु फरमाई ची रज़ा बेपरवा ज़ात यम्मा के चाला अज़ाब वरकुम पदी में से परवा निश्ता और के चाला जज़ा वरकुमा पदी में से मा ता अल्लाह जल्ल शानु फरमाई से गुलून नहीं लगी खप दे बानी दगा मज़मून पदी आयत मुबारक हो। अल्लाह जल्ल शानु उलूम बे खबर ज़िक्र के या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना, तासु मनी से काफ़िरान, औलिया दोस्तान, मिन दूनिल मुअमिनीन, मा सिवा द मोमिनान। दा असल के अल्लाह जल्ल शानुहु दे मुनाफ़िक़ान व असलियत ज़िक्र कई दी असल के कुफ़ार दी नु तासु दे कुफ़ार सर दोस्ती मसाती यानी दे मुनाफ़िक़ान सरम दोस्ती मसाती वोले के तासु दोस्ती उसातला द मुनाफ़िक़ान सर दोस्ती दा खो दी प कुफ़र बांदे रज़ा दा और रज़ा बिलकुफ़र कुफ़री चरा सड़े द चा प कुफ़र राज़ी शिनु दा सड़ेम काफिर की पदे बाने दीन इस्लाम न खारिजी की। अल्लाह जल्ल शानु फरमाई तासु दे मुनाफ़िक़ान सर दोस्ताना दा वाज़ेह दलील दे दी खबरी चेर तासु दा अगी पदे मुनाफ़क़त और दा अगी प कुफ़र बाने रज़ा है नु तासु दा दोस्ताना दा बलोज दा अल्लाह जल्ल शानु दा पार दलील गर्ज़ दा क़यामत पर अल्लाह फरमाई कि तासु वले दी सर दोस्ती कवलो तासु मज़ी जहन्नम ता नु अतुरीदूना ए तासु खवई अन तजअलू लिल्लाहि तासु उगर्ज़वई अल्लाह लरा अलैकुम पख़्पल ज़ान माने सुल्तान मुबीन वाज़िह दलील ये दी सर दा दोस्ताना दी सर दा दोस्ताना दा तासु दा अल्लाह जल्ल शानु दा पार वाज़िह दलील ज़ान नवड़ान दे कुछ या अल्लाह चे दा वाला बस मुंग दे मुनाफ़िक़ान मरगरियो अल्लाह फरमाई दी सर दोस्ती मकवई खानु दा डुम्बे खबर वा अल्लाह जल्ल शानु मुसलमानन मन कल चे दी सर दोस्ताना मकवई। असल के दा ज़िक्र शो च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल हिजरत को कम द मदीने मुनव्वरे च अंसारू न अगी तपोसु कदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना या रसूलल्लाह मन नतवल्ला या रसूलल्लाह मुंग दोस्ताना चा सरोसत
نبی علیہ السلام فرمایل انصار ته مدینی خلکو ته چې المهاجرین کم خلک چې هجرت کړي د هغې سره تاسو دوستانه وساتئ نه الله جل شانه دا آیت مبارکه نازل کو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین مؤمنات پرې ښودلو د کافرو سره دوستی ساتل دا درست نه دی یو مسلمان دپاره یعنی دا به بیا د قیامت په ورځ تاسو دا دوستانه به د الله دپاره دلیل وګرځي او تاسو له بیا سزا درکوي داسې مه کوئ الله جل شانه فرمایي ښه دا ولې صحابه کرامو تپوس کړی چې موږ د چا سره دوستانه وساتو اصل کې چې کم انصارو د هغې تعلق د یهودو سره و ځکه په هغې کې انصاري صحابه چې وو هغه خو بیا اوس او خزرج او دغه شانتې بنو قریظه بنو قینقاع بنو نذیر چې کوم د یهودیانو قبیلې وي د هغې سره تعلق و نو بیا مسلمانان شو نو دوی وي چې د هغې سره موږ تعلق ساتلی شو که الله جل شانو فرمایل چې نه ستاسو دوستانې قابل خلک هغه مهاجرین دي د دې نه دا معلومیږي چې انسان به دوستانه د هغې چا سره کوي د کومې چې الله جل شانه دته وینا کوي شریعت دته وینا کوي او دې سړي سره به دوستانه نه ساتي چې هغې کې منافقت وي غلط سړي سره به دوستانه نه ساتي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الوحدة خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحده ځان له کېناستل ځان له زندګي تېرول دا د یو بدکاره ملګري نه ډېر زیات ښه دي او د ځان له ناستې نه بهترین ملګری ښیي ښه ملګرتیا ښه شی دی خو ملګرتیا د دې سړي سره چې هغه ستا قابل وي ځکه او شریعت پرشتو کې هم ګورئ د کف ترغیب ورکوي چې یاره تاسو یو بل سره رشتې کوئ نو یو شان خاندان ته ګورئ داسې به نه کوي چې یو سړی لاندې هغه دیاړي مار دی نو دی به د بادشاه کور ته لاس اچوي هلته به رشته کوي داسې به نه کوي بلکې داسې به ګوري چې یاره د سره په کار کې په روزګار کې او په دې څیزونو کې تقریبا د ده درجې ښه ځکه دا درجه نه دا پروتوکول ځینې خلک وایي چې یاره دا پروتوکول ختمول غواړي او ټول خلک یو شانتي دي دا غلطه خبره ده نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل انزل الناس منازلهم د هر چا خپله درجه اوس یو ډېر لوی عالم دی که نه یاره مونږ به ووایو چې مولانا طارق جمیل صاحب دی اوس هغه ستا ځای ته په دعوت باندې راغی نو دلته لاندې دیاړي مار خلک تي هغې سره روټۍ ته کښېنوي دا مناسب ده دا خو مناسب نه وي نبي علیه السلام فرمیل انزل الناس منازلهم دا د تکبر علامت هم نه دی او دا داسې دی کې دا څیزونه نشته نه دا بس د هر چا خپله مرتبه او مقامي مولانا طارق جمیل صاحب محنت کړی دی نو هغه چوته درجه میلاو ده او دلته چې هغه خره چلی که نه هغه ته هغه درجه نه ده میلاو ځکه هغه محنت هغه نه دی کړی هغه شان قرباني نشته دا خو کوي الله جل شانه په محنت باندې ډېر څه ورکوي ښه نو ګورې به دوست ته چې یاره دا دوست زما قابل دی او که نه دی او زه د قابل یم که نه یم قابل نو هغه شان به ورسره بیا دوستانه ساتي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار الله فرمایي ان المنافقین بېشکه منافقان فی الدرک الاسفل من النار فی الدرک الاسفل فی الدرک الاسفل دواړه قرتونه پکې دي فی الدرک الاسفل کوم چې حمزه کسائی او حفص عاصم زمون چې کوم قرات دی حفص عاصم ناغي داسې وایي فی الدرک الاسفل او باقي ټول قرا چې دي هغې فی الدرک الاسفل از زما شوق دی د قراءات سره نو کله نه کله دا ډېر خوند راکوي ان المنافقین بېشکه منافقان فی الدرک الاسفل فی الدرک په طبقه کې به الاسفل د ټول نه لاندې من النار د اور دا منافقان به ټول نه په لاندې طبقه کې د اور دا لاندې طبقه د جهنم د ټول نه زیاته خطرناکه ده ځکه به منافقان په دې کې او ولې به منافقان په دې کې عام کافر هغه دشمنی کوي دین اسلام سره ښه ښکارې کوي او د دې منافق دوه ګناهونه دي یو ګناه یې دا ده چې دی ټوکې کوي په دین اسلام پورې استهزا کوي په دین اسلام پورې او بل دا چې مسلمان هم نه دی مسلمان هم نه دی او دویم ټوکې هم کوي استهزا کوي په اسلام پورې او د هغې چې کوم اهل دي د دین اسلام په هغې پورې ټوکې کوي مخکې الله جل شانو فرمایل که نه چې دا منافقان الله جل شانو له دوکه ورکوي الله جل شانو به دوی له دې بدل ورکوي ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم دی الله جل شانو له دوکه ورکوي خو الله جل شانو به دوی له دې دوکې بدله ورکوي نو دغه دوه وجې دي چې دې په بنیاد باندې الله جل شانو فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار
کوم چې منافقین دي نو دا به د جهنم په لاندې طبقه کې ګوره یو درکه درک ایوي درجه د جنت چې کله بحث راځي هلته درجات منه درجات عند الله هغې دپاره درجې استعمالیږي او د جهنم دپاره درکې استعمالي درکات جمع ده یا ادرک جمع ده یا ادراک جمع ده اصل کې درک وی درک ادراک یو څیز راګیرول ادراک احاطې ته وي لا تدرکه الابصار الله جل شانه دا نظرونه د انسانانو او د مخلوقاتو دا الله جل شانه نشي راګیرولی لا تدرکه الابصار احاطې ته وي اوس دلته درک څه مطلب دی اصل کې د جهنم د دې دا یوه درکه دا به د انسانان په خپل ځان کې داسې راګیر کړي چې احاطه به وکړي بیا به ته تللی نشي نو ځکه د جهنم د درکاتو ته درکات وي درکه ورته صحیح ده نو الدرک اصل کې درجې او درکې کې لږ فرق دی معمول شانتي یو شی دی تقریبا خو لږ فرق پکې شته هغه فرق ده چې یو څیز که نه یو څیز یو طبقه او طبقات چې د لاندې نه شروع شي او باندې روانې که نه دې ته درجات وي او چې د بره نه ښکته طرف ته راځي ته درکات وي نو جهنم چې د بره نه ښکته طرف ته راځي خطرناک کېږي صحیح ده او په جنت کې چې څونه په بره باندې ځي څونه درجه طبقه د انسان چوتېږي اذا کان بعضها فوق بعض بعضې د پاسې نه دې ته څه وایي درجه وایي اذا کان بعضها اسفل من بعض چې بعضې د بعضو نه ښکته وي نو هغې ته څه وایي درکه وایي فی الدرک الاسفل من النار دا منافقان دا به په الدرک اسفل کې په لاندینې طبقه د جهنم کې به وي چې ټول نه خطرناکه هغه طبقه ده یو خبره ده الله جل شانو قرآن کې یو لفظ ذکر کوي اشد العذاب الله جل ادخلوا آل فرعون اشد العذاب دا فرعونیان نه دي دا داخل کې اشد العذاب سخت عذاب دا اشد لفظ نه دا صيغه د اسم تبذیل ده اسم تبذیل سپرلیټیو ډیګري کوم چې اعلی درجه نه هغه سپرلیټیو ډیګري ده او دلته دا چې ده که نه الدرک الاسفل اسفل نو دام سپرلیټیو ډیګري ده نو څه فرق دی په دې دواړو کې نو فرق پکې نشته ښه هلته چې الله جل شانو فرمایي لکه اصل کې سوال دا دی چې یاره الدرک الاسفل کې عذاب ډېر سیوا دی که نه دا اشد العذاب دا سیوا دی نو مونږ وایو چې نه په الدرک الاسفل کې اشد العذاب دی که نه پوهېږې په هغه الدرک الاسفل چې کومه لاندې طبقه ده په هغې کې سخت عذاب دی بس ټیک ته یو شی دی څه مسله پکې نشته نو درک څه ته وایي درک کله چې په طبقاتو باندې ته په اسینډنګ آرډر کې ځي که نه اسینډنګ آرډر دې ته درجات وایي چې په ډسینډنګ آرډر کې راځي دې ته څه وایي بیا ورته درکه وایي ان المنافقین بېشکه منافقان فی الدرک الاسفل من النار دا به په درک اسفل کې په ټول نه لاندینۍ طبقه کې به وي من النار د اور ولن تجد لهم نصیرا او دوی بیا څوک مددګار نه وي ښه ته به دوی لپاره ونه مومي څوک مددګار الله جل شانه اوس فرمایي چې یاره د منافقت نه د بچ کېدو د دې اوس څه طریقه ده چې دې اوس واپس راشي دین اسلام ته صحیح مؤمنان شي د هغې الله جل شانه څلور طریقې ذکر کوي څو څلور شرایط یا څلور شرطونه به په منافق کې راشي نو اله به دی مؤمن جوړ شي ګینې نشي جوړېدی او اله به ته جنت ملاویږي نشي ملاوېدی نو لومبی الا الذین تابو الا الذین مگر هغه کسان مطلب هغه په درک اسفل کې نه جهنم کې به نه الا الذین یعنی دی منافقانو کې هغه خلک تابو چې دي توبه وباسي عن القبائح د قبیحه کارونه نه دا مخکې قبیحه کارونه دي تیر شو که نه چې دي الله له دوکې ورکوي او دي اذا قاموا الى الصلاة قاموا کساله امونځ ته پاسي په سستۍ پاسي یراؤون الناس صرف ریاکاري کې خلکو ته ښودنه کوي ولا یذکرون الله الا قلیلا او چې کله مونځ ته ودرېږي نو ځان د مونځ نه خلاصوي تلاوت هم کم او تسبیحات هم کم او
تکبیراتو سره هم ډوک پوک. نو اوس دا د دې قبیحه اعمالو نه الله جل شانه ډومبی شرط ذکر کوي چې دوی به د منافقت نه وځي، خو په دې شرط باندې چې الا الذین تابوا عن القبائح، چې دوی توبه وباسي د قبیحه کارونو نه. او دویم واصلحوا ای واصلحوا العمل على وجه حسن، یعنی چې دی خپل اعمال درست کی په بهترین طریقې. اعمال دی د سنتو مطابق کوي، اعمال د سنتو مطابق کوي. څونه کمال لري ګوره الا الذین تابوا واصلحوا. انسان پرفیوم کله لګي په کپړو باندې چې پاک شي. الا الذین تابوا اول به توبه وباسي د قبیحه کارونه، واصلحوا د هغې نه پس به بیا نیک اعمال کوي. صحیح ده؟ دا زمونږ کې لږ نقصانات دي بعضې چې هغه یا به ورته زه ووایم چې یا کمی کوتاهی ده یا زمونږ د بېوقفتیا د دې قوم هغه یو غټه نښه ده. هغه ده چې دین اسلام د دې خپل یو مزاج دی او موږ د هغې مزاج خلاف چلیږو. هغه مزاج د دین اسلام څه دی؟ هغه دا دی چې دین اسلام اول انسان ته ایمان او عقیده ښیي. دا ړومبی کار دی دین اسلام، ایمان او عقیده. د عقایدو نه پس دا بیا فرایض ښیي، د فرایضو نه پس بیا واجبات او سنت ښیي، سنن. د هغې نه پس بیا مستحبات ښیي. دا یو خاص ترتیب دی دین اسلام. که هغه موږ ته احکامات ووایو که هر څه ورته ووایو، بس دین اسلام د هغې مزاج به ورته ووایو چې داسې یو مزاج دی دین اسلام. اوس زمونږ خلک څه کوي؟ زمونږ خلک د دې الټه چلیږي. د سره د خپلې عقیدې فکر نه، د فرایضو خیال نه ساتي او سوچ دا کوي پټکی نه دی والی او ګیره داسې ده او کار د سنتو مطابق نه او دا مستحب مسواک نه کوي، پلانکی چل نه کوي، پلانکی چل نه کوي او د لارې په ښی طرف باندې ځي. د لارې په ښی طرف باندې تلل دا سنت دي. پوهېږي؟ پټکی په سرول مسنون دي، ټوپۍ په سرول دا مستحب دي. نبي علیه صلات وسلام په سر کړي. خو عجیبه خبره دا ده چې مونږ به پردی پولې وو، د خوره میراث په زمونږ په جیب کې پروت وي، پردی ځمکې به مونږ قبضه کوو، پردی ونې به مونږ وو، د نومه پورې به م ګیره پرېښي او کاروبار به م ټول دو نمبري. صحیح ده؟ او ټوپی به م په سر خو کاروبار دو نمبر په دې حقوق په و. د خپلې عقیدې راته پته نه لګي، د خپل مذهب راته پته نه لګي، د خپل دین دا داسې مونږ الټه شان چلیږو. او بعضې ځینې کارونه داسې په مونږ ډېر عجیبه دي چې مونږ کله ناکله وایو که نه چې یاره دا کپړې خو د ده داسې دي، پوهېږي؟ دا ګیره خو د ده داسې ده، دا ټوپی خو د داسې په سر کړی او داسې پکار ده او داسې نه ده پکار. پوهېږي په دې خبرو باندې؟ ګوره دا ټوپی، دا کپړې، دا ګیره کېدل تاسو ته مه وي د دې خپل یو درجه ده په دیني اسلام کې. د دې درجه د یو خاصو درجو نه پس راځي. کله چې د انسان صحیح ذهن سازي وشي په دیني اسلام کې که نه، د ذهن الله جل شانه جوړ کړي، د هغې نه پس ده ته غټ غټ څیزونه وړاندې کوي چې فرایض دي. ګوره وایي چې په دیني اسلام کې سزاګانې دا ظلم دی. سزا دا ده چې په زنا باندې کوړې ورکوي یا رجم کوي، سنګسارۍ، دا ظلم دی. یا شراب وڅکي دله کوړې ورکوي، یا بهتان وغیره په هغې کوړې دي، هغه مردود شهادت شي، انسان قذب کړي. او عجیبه عجیبه داسې خلک اعتراض کوي که نه دا دیني اسلام د طرف نه ظلم دی، دا ټیک نه دي. او قصاص ته وګوره او دغه شانتې دیت ته وګوره، دا ټول ظلمونه دي د شریعت. نو موږ ته وایي نه داسې خبره نه ده. دیني اسلام د دې خپل مزاج او ترتیب دی. دیني اسلام اول ته دیني اسلام ته د راتلو ترغیب او دعوت درکوي. نو ته چې هغه پوره کله سټډي کړي نو ته بیا د هغې نه پس دیني اسلام ته راننوځي. اول ستا سټډي ده په دیني اسلام باندې، ستا پوهه ده په دیني اسلام. هسې څوک په هوا راځي دیني اسلام ته چې یو بار نه یو سړی راځي که نه، د هغه لږ ترتیب ته خو وګورئ. هغه راځي، یو خو مونږ مسلمانان یو، اصلا مسلمانان یو، هغه نه د بار نه یو سړی راځي، هغه ته لږ سوچ وکړئ. هغه چې کله دین اسلام ته راځي اول د دین اسلام سټډي کوي، د هغې نه پس د هغه یو ذهن جوړ شي، بیا راشي بیا الله جل شانه هغه په یو خاص ترتیب باندې پوهي
چې ستا ایمان به څومره ستا ایمان به د هغې رڼا به سیوا کېږي څومره د هغې طاقت به سیوا کېږي څومره ستا به د الله سره تعلق څنګه جوړېږي دا ټول څیزونه چې جوړ شي بیا الله جل شانو د هغې نه پس وایي که شراب دې اوسکل دا چل وي که زنا دې وکړه دا چل وي د خاص ذهن سازۍ نه پس الله جل شانو په ترتیب سره سزا ذکر کوي داسې نه چې پاوه یو سړی دین اسلام ته نن داخل شو بلس کوړې ورکوه داسې نه ده دا ټول څیزونه دا په ترتیب دی او بې ترتیبه نه دي الله جل شانو فرمایي الا الذین تابوا مګر هغه خلک چې توبه وباسي نو داسې چېرته مه کوئ چې یاره په هر یو څیز باندې رد او معمولي که څوک د مستحبو خلاف هم کوي نو تاسو ورته ووایه چې دا څنګه مسلمان دی نه په مستحبو څوک د اسلام نه خارجېږي او نه د ایمان نه خلاصېږي پوهېږئ په دې باندې نو دې څیزونو کې لږ خیال کوئ ښه یو سړي به ننن مې صحیح کارونه خو چې یو غلط کار پکې مونږ وینې دا وګوره دا غلط دا د مچ خوی دی ځان کې د مچۍ خوی پیدا کول د صحابه کرامو خوی هغه د مچو د ګبین د مچو زمونږ خوی هغه د مچانو دی ګوره د ګبین مچۍ نه ده هغه په ډیرانونو کې هم ګرځي خو ځان له چېرته ګل ګوري صحیح ده صحابه کرامو د خلکو ننن مې فیصد نقصانات سیټ کول خو یو صفت په پکې وایي دا ښه سړی او په مونږ کې چې چل دی زمونږ مثال د مچانو دی ټول پاک جسم پرېږدو چېرته سقا دانه ګورو په هغې باندې کېږدو دا د مچ خوي مچ چېرته ګنده څیز ګوري په هغې باندې لکه پاک څیز دی خو هلته لاړ شو نو سقا څیزونو باندې سله ګرځي نو په یو سړي کې به ننن مې صفتونه یو که یو غلطي وکړه بیا به خدای زموږ نه خلاصوي دا پاکستاني قوم یو طبیعت دی بس الله جل شانو د دې په حال باندې رحم وکړي الا الذین تابوا اولنی کار څه شی دی تابوا عن القبائح د ګناهونو نه به ته توبه وباسي او دغه اصل تقوا هم ده ولا ورع کالکف نبي علیه السلام فرمیل اصل تقوا ده چې ځان د ګناه نه وساتي او دویم واصلحو د هغې نه پس اعمال صالحه دي چې ځان پاک کړي نو اعمال صالحه هغه بیا شروع شي ښه حرام به دې په خېټه کې پراته او ته به نیک اعمال کوې دې څه مطلب نبی الله جل شانو فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا تاسو اول حلال څیز خېټې ته اچوئ د هغې نه پس اعمال صالحه کوئ اعمال صالحه وروسته دي اول د انسان پاکي دي چې ځان پاک کړي ښه اول خلک کپړې پاکې واغوندي د هغې نه پس پرفیوم لګوي واصلحو خپل اعمال هغه درست کړي واعتصموا بالله واعتصموا بالله دا مطلب دی چې دا سبب وایو ناوخته دی حالت ته کوشوی دی راځي صحیح ده واعتصموا بالله او چې دی په الله منګولې ولګي د الله جل شانه باندې منګولې لګول دا مطلب دی چې ای وطلبو مرضات الله چې دی د الله جل شانه د رضا دپاره هر یو کار کوي پوهېږي دا د مطلب دی واعتصموا بالله دریم کار څه شی دی چې دی به طلب د الله جل شانه د رضا کوي نو دا الله جل شانه د رضا طلب چې کوي نو په دې کې د نور چا رضا به شاملي کړه نه الله فرمایي واخلصوا دینهم لله نه دا رضا به دا به صرف د خالص د الله جل شانه رضا وي بس نور به د بل غرض نه د بل غرض د امتزاج نه به دا پاک الله یمتزج چې امتزاج به پکې نه د شیء آخر د غرض آخر صحیح ده واخلصوا دینهم لله او دا رضا هم صرف خالص په رښتیا د الله جل شانه د رضا دپاره دا رضا هم د الله د بل چا رضا پکې نه مطلب دا دی رضایي او صرف خالص د الله جل شانه رضایي فاولئک مع المؤمنین دا منافقان به بیا د مؤمنانو ملګري شي داسې مونږ چې فاولئک مؤمنون دا منافقان به مؤمنان شي دې منافقانو ته د الله جل شانه ډېره سخته غوسه ده ځکه داسې نه وایي چې فاولئک مؤمنون دا بیا مؤمنان دي نه داسې ورته نه وایي فاولئک مع المؤمنین دي به صرف د مؤمنانو سره شي بیا وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او زر ده چې الله جل شانه مؤمنانو ته اجر عظیم ورکړي چې جنت ته نو چې دي د مؤمنانو ملګري شي دي ته هم میلاو شي الله جل شانه فرمایي ما یفعل الله بعذابکم الله بس تاسو په عذاب څه کوي چې تاسو درکې اسفل ته غورځئ الله ته اوس فایده نشته په دې کې پوهېږي چا له سزا ورکول دا خو یا د خپلې غصې د سړولو دپاره یا د جلب منفعت دپاره او یا د یو ضرر د دفع کولو دپاره الله ته څوک ضرر نشي رسولی الله د چا نه څه فایده نشته او الله په چا باندې خپلې غصې نه سړی په خپلو بندګانو باندې ځکه دونه محبت دی ورسره مخکې محبت مونږ د الله جل شانو ذکر وکړو دونه محبت دومره محبت نه الله جل شانو چاله سزا ورکوي په دې کې الله ته څه فایده خو نشته الله جل شانو فرمایي ما یفعل الله بعذابکم خو صرف د الله حکم دی بس د الله حکم ته ومنې خو د الله حاکمیت ته ومنو ان شکرتم و آمنتم که چېرته شکریا ادا کړه او ایمان مو راوړو نو وکان الله شاکرا علیما الله جل شانو شکریا قبلونکي دی پوه دی ان شکرتم و آمنتم ګوره ان شکرتم که تاسو شکریا ادا کړه و آمنتم او ایمان مو راوړو
ایمان خو مخکینی سیز دی. تاسو ته ما وایي چې ایمان اولنی شکریا خو وروسته اعمال صالحه کې ده. عمل صالح خو مخکې نه وروسته وي. الله شکریا څنګه مخکې ذکر کوي، ایمان وروسته ذکر کوي. وجه دا ده چې ګوره کله ناکله اکثر داسې کېږي چې انسان د الله جل شانو انعاماتو ته وګوري نو شکریا په طور باندې بیا ایمان راوړي. پوهېږې؟ انعاماتو ته ګوري نو اکثر د ایمان راوړي. د هغې دپاره الله جل شانو فرمایي د هغې د وجې نه چې ان شکرتم که چېرې تاسو شکریا ادا کړه و آمنتم او ایمان مو راوړو وکان الله شاکرا وکان الله دی الله شاکرا. سمه جزاء الشکر شکرا. الله جل شانه دلته خپل ځان ته لکه شکر ګزار او څوک شکر ګزار خو بندی. دلته الله جل شانه خپل ځان ته شکر ګزار وي. مطلب دا دی چې دا څوک شکر وباسي نه الله جل شانه د د شکریا قدر کوي، د دې جزا ولا ورکوي. وکان الله دی الله جل شانه شاکرا شکریا قبلونکي د شکر ګزارو له جزا ورکوونکي علیما او پوه دی. ښه اوس مبارک شیخ اسی پارم ختم کړو. ته دې مونی